날씨가 풀린가 싶더니만 갑자기 또 많이 추워졌습니다. 네. 네. 자, 매년 이맘때가 되면은요. 이맘때라고 말씀드리는 게 이제 2월 말 3월 초 지나면서 겨울이 끝나고 봄이 오는 이 기간을 얘기합니다. 이맘때가 되면 미국 뉴스에서 해마다 딱 이맘때면은 무지하게 절대 빠지지 않는 뉴스가 있습니다. 어느 정도 이 뉴스가 중요하냐면요. 요즘에 지금 전 세계적으로 뒤덮고 있는 뉴스가 바로 트럼프의 관세 전쟁입니다. 일주일에 거의 분량이 전 세계적으로 거의 못해도 30% 이상 전 세계 통합해서, 왜냐 전 세계 상대 전쟁이니까 그 정도 차지 않을까 싶은데, 이 와중에도 결코 자기의 존재감을 결코 잃지 않는 뉴스가 바로 이 뉴스입니다. 바로 이 뉴스가요, 뭐냐면요, 바로 토네이도 날씨 관련한 뉴스입니다. 우리가 회오리 바람으로 알고 있죠. 그리고 저기 오즈의 마법사 맨 처음 시작할 때 보면 회오리 바람에 집이 붕 딸려 올라가면서 이상한 나라에 떨어지면서 시작됩니다. 그게 이 토네이도 바람을 설정을 한 거예요. 자, 이 토네이도 바람은요, 겨울 동안에는 대기 중에 북극에 굉장히 차갑고 건조한 공기가 쫙 머물러 있습니다. 대륙 전체에 머물러 있어서 그래서 겨울이 되고 추운 겁니다. 그런데 2월 말 3월 초 이때쯤 되면 그 힘을 조금씩 잃어가면서요, 위쪽으로 슬슬 조금씩 밀려 올라가기 시작합니다. 그리고 이때 동시에 이 오른쪽 밑에 대서양 멕시코만요, 미국의 남동쪽, 우리나라 같으면 부산 앞바다 정도 됩니다. 그 정도는 그 앞바다에서 엄청나게 따뜻하고 굉장히 습한 공기가 쭉 밀고 올라오면서 이제 봄 기운을 내기 시작하는 거예요. 그런데 그 북극의 차가운 공기가 결코 그냥 물러설 수 없습니다. 그래서 끝까지 버틴기는 힘이 굉장합니다. 그리고 이제 새롭게 힘을 얻어서 올라오는 이 따뜻한 멕시코만 이쪽 따뜻한 공기는 힘은 정말 이제 새롭게 힘을 얻어서 올라오는 거니까 그 힘이 대단합니다. 그래서 이 두 서로 정반대의 힘이, 미국 대륙이 이렇게 있으면 미국 중간 띠쯤 되는, 그래서 중서부 그쪽 지방에서 정면으로 딱 부딪혀서 만나게 됩니다. 그래서 이런 띠를 형성을 하게 돼요. 전선을 이루게 돼요. 그래서 그 띠를 이루는데 차가운 공기는 계속 밀어냅니다. 더운 공기도 밀어 올리려고 그러고요. 계속 안 밀리려고 밀고, 이 서로 미는 힘이 엄청나게 강하고 서로 팽팽하고 어느 한쪽도 뒤지지 않습니다. 자, 생각을 해보세요. 엄청난 그 정반대에 서로 밀려고 하는 힘이 똑같은 힘으로 계속 밀고 있으면은요, 어느 순간엔 거는 옆으로 틀어집니다. 이해가 되시나요? 옆으로 틀어지기 시작하면서 이게 본격적으로 속도가 올라오면서 이게 토네이도 회오리 바람이 되는 거예요. 원리가 그렇습니다. 그래서 미국 중부 지방 거기에서 띠를 형성하면서 요즘에는 남부 지방까지요. 그래서 해마다 이맘때가 되면은 토네이도 시즌입니다. 가장 토네이도가 핫한 시즌입니다. 그래서 한 번에 그쪽 일대 전국적으로 20개씩, 30개씩, 50개씩 동시다발적으로 막 생겨요. 그래서 이게 보면은요, 말로만 설명드리면 조금 이해가 되지만 조금 실감은 나지 않으실 것 같아서 제가 가장 최근에 한 달, 4주 전, 3주 전, 그리고 지난주 뉴스 몇 개 제가 한번 좀 찾아봤습니다. 미국 뉴스라서 무슨 말인지는 잘 모르시더라도 들어보면은 긴장감, 그리고 화면 보면은 대충 무슨 말인지 다 들립니다. 아, 저런 말을 하고 있는 거겠구나. 한번 보시죠.
The danger not over yet. These severe storms are still on the move with tens of millions of Americans in their path. You're looking at the destruction there in Lake City, Arkansas. That's where a massive tornado touched down. The monster twister, all caught on camera. You see it. We're told it lifted debris 30,000 feet up into the air. Listen to this man who was praying for his life as he came face to face with that tornado. God, he's going away. He's going away. Praise God. Praise God. Praise God. Overnight, severe storms slamming the South and Midwest, spawning terrifying tornadoes. They took direct tornado hit tonight. Parts of northeast Arkansas completely decimated. This massive twister caught on camera near Lake City after the National Weather Service issued its highest possible warning for the area, a tornado emergency. The twister tearing through the small town, violently tossing cars and trucks, parts of the Midwest unrecognizable, and so much of the South a debris field. The devastation from a weekend of extreme weather spawning destructive winds, There goes another one. downpours, even dust storms. A dangerous and deadly outbreak of tornadoes ripped through 11 states. The death toll in the double digits, a staggering 42. The strongest twister striking Diaz, Arkansas, an EF4 with 190-mile-per-hour winds. Damage so widespread in Missouri, entire strip malls have been ripped apart, neighborhoods leveled. Near St. Louis, the Aztecs told NBC's Adrian Broadus they have just moments to spare before the roof. Praise God, he's going away. Overnight, more than 20 reported tornadoes from Arkansas to Illinois. People fleeing to their storm shelters as this tornado barreled through northeast Arkansas. Oh, it's still on the ground. Lake City, one of the hardest hit areas, multiple homes destroyed, flipping cars, taking down power lines, and causing a handful of injuries. The whole time I'm just sitting there praying that it's not hitting any of my neighbors' homes or our school. It came fairly close to the school. Power flashes. 22 counties across Arkansas reporting damage, at least 30,000 homes losing power. In Tennessee, people in the street surrounded by debris after a reported tornado tore through their neighborhood. As daylight breaks, we'll be able to get the full scope of the damage. That just came over our house. There's a tornado right there. In Missouri, an EF1 tornado, winds nearing 100 miles per hour, causing widespread destruction in the town of Nevada. Its path, 17 miles long. Homes and businesses shredded in Owasso, Oklahoma. A tornado ripped roofs from their homes, scattered debris everywhere. 네, 조금 길이가 있었는데 왜 조금 제가 자료 영상 길이 했냐면요. 그죠? 다 지역이 달라요. Arkansas, Missouri, 계속 오클라호마, 계속 그래서 미국 중부 지방을 해서 서쪽, 남쪽에서 이 중동쪽까지 오면서 이 전체 미국 한 중반에서 한 아래쪽으로 절반 정도가 지금 요즘은 토네이도 때문에 초토화되어 있는 상태입니다. 자, 토네이도 실감 나시나요? 아까 전에 트레일러 그 큰 게 그냥 장난감처럼 넘어가는 거 보셨죠? 토네이도가 그렇습니다. 이게 토네이도가 보면은요, 토네이도가 조금 센 놈이 오면은 좀 지나간 자리에 보면은요, 경비행기가 저기 논두렁이에 뚝 떨어져 있고요. 이런 토네이도 차들이 보면 산중턱에 뚝 떨어져 있고요. 막 이래요. 버스가 보면 지붕 위에 올라가 있고 막 이래요. 왜 그러냐면요. 이게 밑에 있는 걸 그 회오리 바람이 다 흡입력 빨아당기는 힘이 엄청납니다. 그래서 다 빨아당겨 가지고 계속 돌아다니는 거예요. 이 토네이도가 하늘에서 뚝 떨어져 가지고 이제 돌기 시작하면은 경로 예측 불가해요. 막 돌아다니면서 그 안에 있는 걸 갖다가 다 빨아당겨요. 그리고 다 빨아당기고 어느 순간인가 이게 세력이 약해지면은 이게 쭉 하고 하늘로 올라가요. 빨려서 없어지거든요. 그러면 그 안에 바람 속에 휘말려 있던 모든 물건들이 그 자리에 다 두두두두 다 떨어지는 거예요. 자, 그 파괴력은 가히 상상을 초월합니다. 우리 무슨 어벤져스 같은 그런 데서나 빌런들의 파워 같은 그런 느낌이 있습니다. 자, 여기에서 우리가 한번 생각해 볼 수 있는 원리가 하나 있습니다.
이 원리는요, 서로 다른 두 힘이 서로 밀려고 하는 두 가지의 힘인데 서로 힘겨루기를 합니다. 절대 밀리지 않고 서로 상대를 밀려고 해요. 그래서 그 힘이 서로 굉장히 밀려고 하면은요, 어느 시점이 되면은 수 힘은요, 서로 옆으로 틀어지기 시작하고 빙글 돌기 시작하면서 거기서부터 엄청난 파괴력이 생기기 시작합니다. 그 파괴력은요, 결국에는 주위에 모든 그 근처에 있는 모든 것을 엄청 상상을 초월할 정도로 다 파괴를 시킵니다. 이런 자연의 원리는 우리 인간 사회 사람들의 삶의 현장 속에서는 똑같은 원리로 적용이 됩니다. 오늘 말씀드릴 부분은 바로 이것 때문에 우리가 한번 이 본문을 생각을 해본 거예요. 자, 이게 간단하게 말씀드리면 이렇습니다. 사람과 사람 또는 집단과 단체와 단체 간에 자기 주장, 자기 입장이 있습니다. 그걸 갖다가 한번 주장을 하고 자기 자리에 서 있으려고 하는데 그게 상대하고 조금 틀어지면은요, 자기 걸 고수하고 상대를 밀어내려고 하는 힘이에요. 상대도 똑같은 그 힘을 가지고 있습니다. 서로 만나게 되죠. 그러면 그때부터 서로 분쟁이 생기고 다툼이 되기 시작해요. 그죠? 그 다툼이 멈추지 않고 계속 진행되면 결국에는 옆으로 서로 틀어지고 거기서부터 파괴력이 나오기 시작합니다. 분노가 생겨요. 그 분노가 생기는 결국에는 분노가 나오게 되고 그 분노는 결국에는 그 근처에 있는 모든 걸 다 파괴하는 파괴력으로 이어집니다. 오늘 보신 본문 우리 민수기 20장 1절로 13절 우리가 머리바 샘물 거기에 얘기는 우리가 여호와와 다투었기 때문에 머리바라고 하는 이름의 그 샘물이 생겼다고 하는 것까지는 우리는 잘 알고 있습니다. 그런데 우리가 이 부분에서 우리가 오늘 토네이도와 같은 이런 부분이 있다고 하는 거 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 오늘 보신 본문 중에서 먼저 민수기 20장 저희 민수기와 마태복음의 두 본문을 가지고 왔는데 그 먼저 민수기의 본문을 먼저 하나씩 살펴보겠습니다. 자, 그래서 먼저 2절, 3절로 이렇게 먼저 보면 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그런데 우리에게 물이 없었다. 사람들이 모세와 아론에게로 모여들었다. 백성이 모세와 다투며 이렇게 대답했다. 네. 자, 그래서 사람들이 모세와 아론에게 모여들었고요. 그리고 모세가 다투면서 따졌습니다. 벌써 다툼이 시작이 됐죠. 그죠? 한쪽에서 먼저 다툼을 걸어왔어요. 먼저 시비를 걸어왔습니다. 그죠? 자, 그리고 난 다음에 그 다음에 내용 함께 읽어보겠습니다. 시작. 모세와 아론은 그 모인 무리 앞에서 만남의 천막 입구로 가서 엎드렸다. 그러자 여호와의 영광이 그들에게 나타났다. 모세와 아론은요, 엎드렸다고 하는 말은 일종의 제사의식, 제사장의 제사 여호와 앞에 제사의식을 상징을 합니다. 의미를 합니다. 그래서 이런 상황이 되니까 모세와 아론은 먼저 사람들을 대하기 전에 먼저 하나님께 엎드려 기도를 한 거고요. 그리고 그러자 하나님께서 바로 응답을 하셨습니다. 영광이 그들에게 나타났다고 되어 있습니다. 자, 그러니까 여기에 대한 응답이 나옵니다. 그 다음 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너와 너희 형 아론은 지팡이를 잡고 무리를 불러 모아라. 너희가 그들의 눈앞에서 바위에게 말하면 바위가 물을 솟구쳐낼 것이다. 너는 그들을 위해 바위에서 물이 솟아나게 하여 이 무리와 그들의 짐승이 마시게 하여라. 모세가 여호와께 그에게 명하신 대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡았다. 여기까지는 모든 상황이 아주 순조로워 보입니다. 백성들이요, 물이 없다고 불평하기 시작했고요. 모세와 아론은 기도를 드렸고요. 하나님의 영광이 나타나셔서 응답하셨습니다. 야, 가가지고 사람들 모아가지고 바위에다가 그냥 말해라. 내가 물 줄게. 끝. 그죠? 그런데 그 다음부터 뭔가 좀 상황이 조금 이상해집니다. 자, 다음 우리 한번 더 함께 읽어보겠습니다. 시작. 모세와 아론은 모인 무리를 바위 앞으로 불러 모아 그들에게 말했다. 잘 들어보십시오. 이런 고집쟁이들,
이 바위에서라도 우리가 그들을 위해 물이 솟아나게 해야 한단 말입니까? 모세가 손을 들어 지팡이로 바위를 두 번 치자 물이 펑펑 솟아났다. 우리와 짐승이 그 물을 마셨다. 얼핏 보면은요, 사람들 불러 모아놓고 바위에 쳐서 물을 냈습니다. 그리고 무리와 짐승들이 물을 마셨습니다. 별 문제가 없어 보입니다. 그런데 여기서 엄청 큰 문제가, 심각한 문제가 발생합니다. 자, 계속 여기, 그 다음, 여기서 보면은요, 8절에서는 먼저 8절 우리 여호와의 명령과 모세가 어떻게 했는지 그걸 하나하나 뜯어가지고 한번 서로 대입을 해보면은요, 뭐가 어긋나는, 모세의 행동과 여호와의 명령 사이에 뭔가 어긋나는 틀어지는 부분을 발견할 수 있습니다. 그래서 여호와의 명령은 8절에서 조금 전에 지팡이를 잡고 그 다음에 무리를 불러 모으고 그 다음에 그들의 눈앞에서 바위에게 말하라는 것이었습니다. 자, 모세가 뭘 했나 볼까요? 무리를 바위 앞에 불러 모았고요. 거기서 선포 연설을 했습니다. 선포 연설을 했고요. 그 다음에 지팡이로 바위를 두 번 쳤습니다. 그러니까 물이 나왔습니다. 이게 뭐가 문제가 되냐고요? 일단 조금 이따 여기에 대해서는 얘기할 게 조금 분량이 있습니다. 조금 이따 다시 한번 보기로 하시고요. 그 다음에 이 상황이 생기고 난 다음에 여호와께서 바로 여기에 대해서 최종 심판을 하십니다. 여기서 이게 서로 엇갈립니다. 내용이 다릅니다. 하나님의 여호와의 명령과 모세가 행한 것 사이에 서로 차이를 보인다는 얘기입니다. 그러니까 여호와께서 어떻게 하셨나 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희가 나를 믿지 않아서 나의 거룩함을 이스라엘 사람들의 눈앞에서 드러내 보이지 못했구나. 그러므로 너희는 내가 그들에게 준 땅으로 이 모인 무리를 데리고 들어가지 못할 것이다. 여호와께서 모세의 죄를 두 가지를 얘기를 하고 있습니다. 너희가 나를 믿지 않은 것, 그 다음에 나의 여호와의 거룩함을 백성들 앞에서 드러내 보이지 않은 것, 드러내 보이지 못한 것, 이거 두 가지를 말하고 있습니다. 여기 우리말 번역본 요것만 보면은요, 사실 그렇게 와닿지 않은 것 같습니다. 뭘 안 믿었던 건지 또 궁금한 것 같고요. 왜냐? 결국은 바위에서 물이 나왔잖아요. 그래서 다 잘 마셨잖아요. 여호와께서 그렇게 하라고 했죠. 그런데 뭐가 문제인데 여호와께서는 갑자기 이런 말씀을 하셨을까? 그래서 조금 더 우리가 볼 필요가 있는 게 바로 우리가 민수기 20장 24절하고 27장 14절을 보면은요, 믿지 않는다고 하는 거. 먼저 첫 번째, 이 믿지 않는다고 하는 게 첫 번째 내용이요. 히브리어는 그 의미가 반역의 의미입니다. 반역이고 모반의 의미예요. 이게 히브리어를 멜템이라고 하는데 너희가 반역했다는 말입니다. 민수기라고 하는 이 율법책은 민수기가 모세를 바라보는 시각을 여기 이 현장에서는요, 여호와에 대해서 반기를 들었다, 반역을 저질렀다고 보고 있는 겁니다. 또 이 멜템이라고 하는 이 말 자체는요, 원래 마라라고 하는 이 말에서 온 말인데 이 말 자체가 반역하다는 말이에요. 그래서 이 믿지 않음, 우리가 여기서 보면은 여호와를 믿지 않았다고 하는 것은 결국은 여호와에 대한 불신이고, 불신은 결국은 여호와에 대한 반역을 의미한다. 여호와에 대한, 하나님에 대한 도전이고 반역을 의미한다. 그렇게 우리가 이해를 해볼 수 있습니다. 근데 여기서 조금 더 우리가 한번 볼만한 게요, 이 반역, 그러면 여호와에 대해서 이 반역을 한 거, 자, 여호와께서 명령을 했습니다. 근데 명령 그대로 하지 않았어요. 자기 방식대로 다르게 틀어가지고 자기가 이상하게 만들어 버렸어요. 그러면 반역이 맞습니다. 근데 어떻게 됐는지 조금 그 내용을 보시면은요, 이렇습니다. 먼저 이렇게 8절을 보면은요, 너와 잘 보십시오. 여호와께서
모세와 아론의 기도를 들어주시는 부분이에요. 처음에 너와 내 형 아론은 지팡이를 잡고 무리를 불러 모아라. 너희가 그들의 눈앞에서 바위에게 말해라. 그러면 물이 나올 거다. 너는 그들을 위해 바위에서 물을 솟아나게 하여 그 무리와 그들의 짐승이 마시게 하여라. 여호와께서 백성을 부정적으로 보는 부분은 하나도 없습니다. 그죠? 그냥 원하는 대로 그대로 줘라. 내가 줄게. 내가 시킨 대로 해라. 그게 다예요. 그런데 이게 10절에서 보면은요. 모세와 아론이 무리를 바위 앞으로 불러 모아 그들에게 말했다. 잘 들어보십시오. 이런 고집쟁이들은. 이 바위에서라도 우리가 그들을 위해서 물을 솟아나게 해야 된단 말입니까? 이게 무슨 말이에요? 이런 말도 안 되는, 여기서 우리 보고 어디서 물 떠오르는 거냐? 이건 말도 안 된다. 물 없다. 이 말이에요. 그렇지 않습니까? 자, 그래서요. 특히 여기서 이 고집쟁이들의 이 말을 좀 볼 필요가 있습니다. 이 고집쟁이라고 하는 이 말은요. 우리 지금 현재 오늘 보신 우리 새 한글 성경에는 고집쟁이들로 돼 있는데 이게 예전에 우리 개역개정을 보면은요. 반역한 너희 공동 번역에 보면 반역자들로 그냥 그대로 번역이 되어 있습니다. 그러면 이게 히브리 한마림을 우리말로 번역을 한 건데요. 한마림이라고 하는 말이 조금 전에 우리가 보셨던 그 동사의 원형, 바로 요거 반역하다 말아 이 단어에서 온 말이에요. 다시 말해서 모세가 백성들한테 이 반역자들이라고 해가지고 호통치고 분노를 뿜어낸 겁니다. 엄청나게 화를 낸 거예요. 자, 그리고 특히 여기에서 보면요. 우리가 물을 솟아나게 해야 된단 말입니까? 이거는요. 우리가 그런 능력이 어딨냐? 말도 안 되는 소리, 말도 안 되는 그 불평하지 마라 이건데 이게 다시 한번 보면요. 하나님의 능력이 아니라 우리의 능력으로 물을 솟아내게 할 가능성, 우리의 능력, 그걸 먼저 앞세워 놓은 그런 의미를 품고 있는 말입니다. 하나님의 능력이 아니라 우리의 능력을 앞세우고 있는 그런 의도에서 나오는 부정적인 말이에요. 이거야말로 하나님의 역사하심, 거룩하심이 나타나야 될 바로 그 자리에 자신들의 능력이 앞세워진 굉장히 이거야말로 반역 중의 반역입니다. 자, 그래서요. 또 한 가지 그 다음에 더 보면은요. 여호와께서 모세에게 처음에 말한 게 바위를 향해 말하라고 그랬습니다. 그런데 이거 모세는요. 바위를 2번 쳤습니다. 이게 지팡이로 바위를 한 번도 아니고 2번이라고 쳤다. 2번이나 쳤다고 하는 게 이게 무슨 의미냐? 분노의 표현이에요. 요거는 바위를 쳐라. 그럼 물을 나올 거다. 그렇게 말을 하지 않았어요. 그냥 바위에게 말을 해라. 그럼 물이 나올 거다. 그렇게 말을 했는데 갑자기 바로 앞에 이 반역자들아 우리가 너희들한테 우리가 물을 내주기라도 해야 된단 말이냐. 그런 말도 안 되는 이제 왜 이렇게 억지를 부리냐라고 하는 말. 그러면서 그 가운데 자기도 모르게 옆에 있는 손에 잡혀 있는 지팡이 가지고 바위를 막 치면서 분노를 한 거예요. 이 분노를 우리가 충분히 모세가 그름직하다고 생각해 볼 수 있는 게 모세는요. 하늘나라 최고의 왕조에 있던 파라오의 아들이었어요. 어릴 때부터 그게 몸에 뼛속까지 배 있습니다. 군중들을 향해서 지휘자의 모습, 지휘자의 기질, 어릴 때부터 그렇게 교육을 받아왔고 그렇게 평생을 살다가 우리 여호와를 만나서 지금 위치가 바뀐 것뿐이지 그 기질은 그대로 몸에 담고 있는데 그 기질이 자기도 모르는 사이에 툭 튀어나온 거죠. 분노의 기질이. 그래서 이집트에 있을 때
살인을 저지른 거, 이집트 병사를 죽인 거, 순간적으로 욱 하는 거예요. 그래서 죽여버리는 거. 다 그런 기질에서 나오는 거 우리가 충분히 이해를 해볼 수 있습니다. 자, 그래서요. 결국에는 이게 맨 처음에 다툼으로 시작을 하게 된 이 감정 자체가 결국에는요, 아주 치밀어 오르는 분노, 그리고 자제하지 못하는 기질, 이걸로 드러나게 된 거고요. 결국에는 여호와의 거룩함이 드러나 보여야 할 바로 그 자리에 자신의 기질, 그리고 또 치밀어 오는 분노, 이 감정을 드러낸 겁니다. 이거야말로 신성모독이고요. 이거야말로 반역에 해당된다고 우리가 볼 수 있는 부분입니다. 백성들과 결국에는 다툼에서 시작을 한 게 분노로 엄청 커졌고요. 급기야는 이 분노는요, 백성들과의 관계에 금이 가고 파괴되는 결과를 낳았고요. 그리고 우리 하나님과의 관계까지도 깨트리게 하는 그런 결과를 낳았습니다. 그런데 여기서 우리가 생각을 해볼게요. 우리가 하나님을 한 관계를 갖다가 우리가 깨트리려고 깨트려요? 아니에요. 그런데 나도 모르는 게 깨트리는 게 어디서 나오냐? 우리 사람과 사람 관계에서, 우리 삶 속에서, 우리 주위의 같은 공동체, 지체들, 그리고 공동체 바깥의 일반 사회생활에서요. 한번 다투기 시작해서 분노, 이게 화가 나기 시작하면 그다음부터는 이성은 없이 감정만 남습니다. 내가 살기 위해서는 상대를 쳐야 돼요. 그러면요, 그 사람하고 나하고 둘만 그렇게 다툼이고 싸우기 분노가 있어요? 아니, 그 주에 말리는 사람들까지 다 이거 초토화가 됩니다. 결국엔 그게 조금 더 세지면은요, 양쪽 가정까지도 이상해져요. 이게 분노가 일어나게 되고, 그게 파괴력을 일으키기 시작한다면, 그게 주위에 어떤 상황이 되는지, 결국에는 우리가 함께 하나님의 사랑과 그리스도의 사랑을 이뤄나가야 될 이 공동체가 그렇게 금이 간 거는 결국에는 우리가 하나님과의 관계를 파괴시키는 행위하고 같은 의미로 우리가 이해를 해볼 수 있다는 겁니다. 그래서 이런 다툼과 분노가 커져서 공동체의 관계도 깨지고요. 하나님과의 관계도 모두 파괴되는 이런 모습은요. 단지 이 무리바 샘물 여기에서 우리 성경 안에 있는 이 내용으로서만 볼 수 있는 게 아니라 지금 현재 우리가 살고 있는 지금 이 우리 삶의 자리 현장, 우리 교회 공동체 아니든 우리 바깥의 우리 삶의 현장이든 똑같이 적용될 수 있다고 볼 수 있는 내용입니다. 그래서 특별히 우리 오늘 종려주의를 맞아서 예수의 십자가의 길을 다시 한번 깊이 묵상하는 것이 이런 문맥에서, 이런 맥락에서 아주 특별히 더 의미가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 마태복음에 나오는 오늘 본문 내용을 보면은요, 21장 8절과 9절 먼저 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작. 매우 큰 무리가 자기들의 그것을 벗어 길에 쭉 펼쳐놓았다. 다른 사람들은 나뭇가지를 꺾어다가 길에 쭉 펼쳐놓았다. 앞서가는 무리들도 뒤따르는 무리들도 소리쳤다. 호산나 다윗의 자손께 찬양받으시기를, 주님의 이름으로 오시는 분이 호산나 더없이 높은 곳에. 겉옷을 벗어서 이 길을 쭉 펼쳐놓았다는 거, 요거. 그 다음에 나뭇가지를 꺾어다가 길에 쭉 펼쳐놓았다. 마태복음에는 나뭇가지로 되어 있는데 요한복음 같은 부분 내용을 보면 여기에 종려나무가지라고 되어 있어요. 그래서 우리가 이 주일을 종려주일로 지키는 겁니다. 예수께서 십자가에 달리시기 전 바로 주일, 예수께서 십자가의 걸음을 걸어가시는 바로 그 첫걸음이 되는 주일, 종려주일입니다. 자, 나뭇가지를 꺾어다가 길에 쭉 펼쳐놓은 거 하고요. 그 다음에 우리 앞서가는 무리들, 뒤따르는 무리들, 소리치면서 그 행렬이 있는 거. 바로 이거는요, 원래 그때 당시에 로마 시대 때 보면은요, 이때 로마 시대죠, 그죠?
로마 시대 때 왕의 행렬입니다. 개선 장군의 개선 행렬이에요. 자, 그리고 이 행렬 따라서 계속 맨 뒤에서 사람들이 맨 앞에 있는 왕 또는 개선 장군을 계속 외침 찬양하는 소리면서 맨 뒤에 하인들이 쫓아오면서 자동적으로 외치게 되어 있어요. 그게 개선 장군의 개선 행진이고요. 왕의 행진입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 여기 이 백성들이 예수께서 오시는 걸 갖다가 뭘 기대를 한 겁니까? 왕으로 맞이를 한 거예요. 개선 장군으로 이해를 한 겁니다. 왕으로 이해를 하고 개선 장군으로 이해를 했다고 하는 거는요. 이 백성들이 기대를 한 게 무엇이었습니까? 아주 현실적으로, 정치적으로, 사회적으로 로마의 압박을 받고 있는 상황이고요. 그리고 또 더더군다나 마가복음의 이 공동체는 사회 서민층이고 중하류층이에요. 이 사람들 중심으로 이 사람들의 군주들이 모았다고 표현하는 건요. 이 사람들 정치적으로 획기적으로 혁명이 일어나가지고 우리도 한번 잘 먹고 잘 살아보고 우리가 배 똥똥거리면서 살아보세. 그런데 그 혁명을 일으켜줄 왕이 개선 장군이 오시었네. 호산나라는 말이 우리를 구원하소서, 구원해 주십시오라는 말이에요. 근데 그 구원이 우리가 신앙의 구원하고 이 사람들의 민중의 구원은 서로 다릅니다. 우리 먹고 살고 힘들고 너무 핍박받고 그래서 힘드니까 여기에서 우리 구원해 주십시오. 아주 지극히 현실적이고요. 아주 지극히 개인적인 기대를 하고 있는 겁니다. 하지만 우리 예수님께서 오신 모습은요. 아주 귀한 낙이, 거듭 낙이 새끼를 타고 겸손하게 아주 낮은 자로 오셨습니다. 그리고 그 예루살렘에 오신 모습은 바로 십자가의 고난의 길을 첫걸음을 본격적으로 내딛기 시작하는 바로 그 걸음을 의미합니다. 자, 우리가 오늘 보신 내용이요. 무리바 샘물에서 이 다툼과 분노, 그로 인해서 옆으로는 우리 사람들 관계에서 공동체가 분열되고 파괴될 수 있는 그런 모습을 보셨고요. 그 다음에 그와 동시에 우리가 하나님과의 관계가 단절되고 파괴되는 그런 모습을 보셨습니다. 바로 여기에서 우리가 지난주에 우리 김유준 목사님의 말씀 중에서 공평과 정의를 다시 한번 생각을 해볼 수 있습니다. 공평이라고 하는 말은 히브리 말로 미슈파트라고 하는 말이고 정의라고 하는 말은 세다카라고 얘기를 하는데 미슈파트는 영어로 judge예요. judge. 법정 용어입니다. 재판관이 죄인을 판단을 한 거예요. 그러면 그 판단의 기준이 법이 있죠. 다시 말해서 하나님의 율법. 그 하나님의 율법의 기준에 맞춰서 우리를 심판하는 게 그게 공평이라고 하는 겁니다. 그리고 정의라고 하는 것은 righteousness라고 의라고 보통 우리가 얘기는 많이 하는 건데 그거는 사람과 사람과의 관계를 얘기합니다. 그런데 우리의 다툼과 그로 인해서 분노가 생긴 게 사람들의 관계도 깨져버리게 만들고요. 하나님과의 관계도 깨져버리게 만들어서 중간에 이렇게 텅 빈 블랙홀이 생겨버린 거예요. 텅 빈 공간이 생겨버립니다. 이게 우리의 삶의 모습인데 바로 이 공간을 메워주신 분이 바로 예수님. 바로 그 공간에서 나타나셔서 그 공간에 딱 자리를 하시면서 다시 한번 십자가를 완성시켜주는 바로 그 십자가를 짊어지고 그 고난의 길을 걸어가신 분이 바로 우리가 지금 맞이하고 있는 예수 그리스도의 고난의 길이고 그리고 오늘 바로 그 첫 출발점이 되는 종려주의를 맞이하고 있습니다. 그렇기 때문에 예수께서 천한 나귀를 타고 겸손하게 십자가 고난의 길을 가신 것은요.
그렇게 우리가 무너진 우리의 모든 하나님과의 관계, 우리 지체들과의 관계, 공동체와의 관계, 우리의 삶 속에서 우리 많은 사랑하는 사람들과의 관계, 그 깨어진 그 관계를 다시 회복시켜 주고자 하신 회복의 길이었습니다. 그리고 이 세상 다툼, 분노를 없애고 평화를 주시기 위한 평화의 길이었습니다. 십자가의 길은요, 이렇게 회복의 길이고 평화의 길입니다. 우리는 자꾸 고난, 거기에 자꾸 이렇게 생각을 하시는데, 아니요. 고난을 넘어 있는 부분을 생각을 하시고, 우리가 그 고난 너머에 있는 것에 동참을 할 생각을 해야 될 걸로 생각이 됩니다. 그래서 지금 우리는 그 어느 때보다도 지금 이 시대를 보면 부유해진 시대에 우리가 살고 있는 게 사실입니다. 하지만 분노와 다툼, 그리고 거기에 따른 파괴는 여전히 끊이지 않고 여전히 점점 더 심해져만 가는 것 같습니다. 종려주의를 맞아서 무리바 샘물의 다툼과 분노가 어떤 결과를 낳았는지 우리 다시 한번 기억을 해보고, 예수의 십자가 고난의 길이 바로 거기서 파괴되었던 우리 그 모든 관계들의 회복과 그리고 평화의 길을 이루는 그 길이었음을 우리가 다시 한번 되새기면서, 이번 고난 주간 한 주간 동안 혹 주위에 누군가와 다툼 그리고 화가 있었다면 조금씩 그 다툼과 화를 조금씩 풀어가시고 화해해 가려는 그런 노력을 하시면서 예수 십자가의 회복의 길, 평화의 길로 좀 더 나아가게 되는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 네, 우리 함께 기도드리겠습니다. 십자가 고난의 길을 가시기 위해서 천한 낙이 타시고 겸손하게 입성하신 예수 그리스도를 기억하며 감사드립니다. 오늘 종려주의를 맞아 무리바 샘물의 다툼과 분노가 낳았던 결과를 기억하고, 예수 십자가의 고난의 길은 회복과 평화의 길이었음을 우리가 다시 한번 되새기면서, 지난 언젠가 혹 누군가와 다툼과 화가 있었다면 그 다툼과 화를 조금씩 풀고 화해하려는 노력으로 예수 십자가의 회복의 길, 평화의 길에 동참하게 되는 이번 고난 주간이 되기를 간절히 소원합니다. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다.